목사님의 대사를 큰 박수로 맞으시기 바랍니다. 존경하는 국민 여러분, Dear fellow Koreans, 밤잠도 주무시지 아니하시고 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 해외 동포 여러분, and all the Korean compatriots watching this event on YouTube channels, 대한민국이 사는 유일한 길은 문재인 저놈을 끌어내는 길입니다. the only way that we can save this nation is drag down Moon Jae-in from the office. 우리는 지난 1년 동안 이 자리에서 눈이 오나 비가 오나 소리쳐 높였습니다. We have been keeping this place for the last 1 year, shouting out loud to remove Moon Jae-in from the office, whether it rained or snowed. 그러나 아직도 문재인은 헛소리만 계속하고 있습니다. But still, Moon Jae-in continues to speak something very weird. 이제 돌아오는 3.1절 대회 29일 날은 반드시 문재인을 끌어내야 되는 것입니다. On the 29th, on the upcoming 29th, we have to make a point of removing Moon Jae-in from the office. 여러분도 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세! 또 구정이 오늘 이루어졌습니다. And this is a lunar new year. 여러분 새해에 개인, 가정, 교회, 여러분의 직장의 모든 일에 형통함이 있기를 바랍니다. I wish you all the best. Whatever you do, I pray that might be successful. 특별히 해외 동포 여러분들에게도 하나님의 크신 축복이 함께 하시기를 바랍니다. Especially those Korean compatriots overseas, I pray and bless that there's going to be the help of God in this year. 그러나 문재인 저놈을 저 자리에 두고는 우리의 목표는 이루어질 수가 없는 것입니다. But the thing is that we cannot fulfill our mission with Moon Jae-in in the office. 지금부터 우리는 3.1절 대회를 철저히 준비해서 From now on, we will be preparing for the March 1st rally. 지난 10월 3일 대회보다가 5배, 10배 이상은 모여야 되는 것입니다. We have to gather 5 times or 10 times more people than we did on the last October rally. 모든 시민단체와 함께 더불어 Together with all the civil rights activist groups, 기독교, 불교, 천주교 3대 종단이 앞장서고 3 major religions in this country, including Christianity, Catholics, and the Buddhists. 우파 정당의 정치 세력들도 함께 해야 되는 것입니다. And all the leaders and the members of the conservative parties have to join forces for the cause. 전 국민이 강화문으로 지금 하나로 모여 있습니다. All the people have gathered here in the Gwanghwamun Square. 저는 오늘 이 자리에 올 때에 오늘은 구정이기 때문에 절반도 안 올 줄 알았습니다. 사실 On my way to the square, actually I was expecting that maybe a little people have shown up because this is a lunar new year. 매번 토요일과 다를 바 없이 여러분 엄청나게 모여주신 여러분에게 경의를 표합니다. In the face of this holiday season, I express my kudos to you guys who have gathered here on the face of such a holiday. 바로 여러분들이 대한민국의 소망입니다. And you are the hope of this country. 옆 사람 우리 다 같이 인사 한번 하겠습니다. Let's shake hands of the people next to you and greet each other. 첫째는 새해 복 많이 받으세요. 우리 다시 한번 인사하겠습니다. 시작! First, let's say the Happy New Year. 우리 대한민국은 복을 받을 수밖에 없습니다. This country will be definitely be blessed. 또 신년 시작할 때 한 달 전에 복을 받았는데 또 받게 생겼습니다. 지금 We are blessed about a month ago when we were celebrating the New Year. 그 다음에는 4사람 이상에게 당신이 대한민국의 소망입니다. 이 제목으로 인사하겠습니다. 시작! And let's wish to more than 4 people that you are the hope of this country. 자, 마지막으로 한 번만 더 하겠습니다. 아무리 봐도 당신밖에 없어. 시작! 제가 어떤 무슨 말로 여러분들을 격려할 수가 없습니다. I cannot encourage you more than this. 내가 이럴 줄 알았으면 사전을 좀 찾아보고 좋은 단어를 가지고 오는 건데
Maybe I should have looked up the dictionary to bring a better expression. 어쨌든 여러분 저의 마음이 여러분에게 전달되기를 바랍니다. 참으로 눈물 나도록 감격합니다. I feel so much thankful to you guys. 작년 10월 3일 대회보다가 더 내 마음은 지금 기쁩니다. I'm more joyful actually than I felt in the last October rallies. 전 세계 어느 나라에 이런 일이 있겠습니까, 여러분? Because this is not going to happen in any other parts of the world. 이어지는 내일 연합 예배도 당연히 여러분 많이 오시겠죠? I'm expecting lots of people coming out for a Sunday service tomorrow, right? 이렇게 전 국민이 광화문으로 마음이 다 모여 있음에도 불구하고 Even if all the hearts of the Korean people have gathered here in the Gwanghwamun Square, 지금 한 집단이 지금 여기에 참여하지 않고 있습니다. there's one group of people that's estranged from this movement, 바로 자유한국당인 것입니다. which is the Liberty Korea Party. 도대체 정신 나갔습니다, 그들은. 혹시 내가 몰라서 그럴지 모르지만 한번 손들어 보세요. 여기 자유한국당 국회의원들이 있으면 한번 손들어 보십시오. 한 명도 없지요. 야, 이 나쁜 자식들아. 그리고도 무슨 정치한다고? 그리고 무슨 나라를 살린다고? 여러분, 문재인이가 지금 나오지 않는 이유 중에 하나가 자유한국당 때문입니다. 지금 무슨 정치를 그따위로 하고 작년 연말 한 달 전에 공수법 또 선거법 예산법 3대 악법을 힘도 한번 써보지 못하고 넘겨주는 저런 자유한국당이 저게 정치가 맞습니까, 여러분? 우리는 뭡니까? 비가 오나 눈이 오나 지난 1년 동안 이 자리에서 목숨 걸고 애국운동을 하고 문재인을 끌어내기 위해서 우리가 모든 시간을 다 투자하고 물질을 다 투자하고 목숨 걸고 순국정신으로 나가고 있는데 도대체 정치한다고 하는 자유우파 정치인들은 오히려 광화문 우리가 모이는 우리의 모임을 경쟁의 대상으로 생각하는 거예요. 경쟁의 대상으로. 좌파 빨갱이 종북주의자 촛불 시위할 때 보십시오. 그들의 집회할 때 문재인을 비롯하여 모든 정치인들이 앞자리에 앉아있는 거 보셨죠? 도대체 왜 우리 편들은 그렇게 못하는 겁니까? 그리고도 지금 또 공천 받아가지고 또 4년 동안 정치해 먹으려고 불량품들이 모여가지고 지금 또 공천 장사하고 있는데 우리는 반드시 그들의 범죄 행위를 저지할 것입니다. 싸움도 한번 제대로 못하는 인간들이 무슨 국회의원이라고. 그리고 그들을 이끄는 황교안 대표님도 보십시오. 아니 우리는 지금 문재인을 끌어내려고 그러는데 뭐 문재인하고 영수회담 하자고? 정신 나갔어, 정신 나갔어. 어떻게 밑에 간신배들의 말을 듣고 황교안 대표님은 저는 개인적으로 잘 알고 착한 것은 말할 것도 없고 신앙도 좋은데 아니 말을 들을 사람의 말을 들어야지 광화문의 말을 듣기를 바랍니다. 무슨 어느 시점인데 무슨 영수회담요? 영수회담? 아니 보십시오. 얼마 전에 한 달 전에 해리스 미국 대사의 인형을 만들어 놓고 콧수염을 다 빼는 이따위 짓을 하는 걸 보고 자유한국당이 가만히 구경만 하고 있으면 되겠습니까? 육탄전으로 나와야죠, 나와야죠. 작년 1년 동안 우리는 그야말로 우리 편의 정치인들을 섬겨왔고 지원해왔고 그 가운데 저는 목숨 걸고 그야말로 그들을 응원해왔는데 아니 그들은요 세상에 우리가 토요일 집회할 때마다 토요 집회 가지 말라고 금지 명령을 내렸다는 거야. 그렇게 하면 되겠습니까? 다 좋습니다. 나는 그런 거 가지고는 감정 상하지 않습니다. 얼마든지 이해합니다, 저는. 그러나 가장 큰 문제는 뭐냐?
우리가 지난 1년 동안 목숨 걸고 문재인 하야를 주장하고 문재인을 끌어내기 위해서 매 토요일마다 모여서 저 부산이나 경남이나 저 목포나 순천 쪽에서 오시는 분들은 새벽 4시에 출발해서 다시 돌아가면 새벽 2시입니다. 새벽 2시. 이와 같은 투쟁을 1년 동안 해왔는데 결과는 어떤 일이 일어났냐. 문제는 올해 돌아오는 4월 15일 날 총선에서 우리가 이길 가능성이 없다는 것입니다. 이번에 돌아오는 총선에서 우리가 이기지 못하면 반드시 대한민국은 북한으로 넘어간다는 사실을 알아야 할 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리의 대표 선수인 정치인들이 싸움도 한번 제대로 못 해보고 소리도 한번 제대로 못 해보고 광화문 광장에 한번 나와보지도 않은 인간들이 다시 공천받아 국회의원 하려고 하면 되겠습니까? 저는 오늘 비장한 각오를 가지고 이 자리에 왔습니다. 왜냐? 문재인도 문제지만 문재인의 범죄 행위를 타격하지 못하고 저지하지 못하는 자유우파 정치인들은 더 큰 문제인 것입니다. 목숨을 걸어야지요. 평범한 우리들도 목숨을 거는데 정치 지도자들은 더 목숨을 걸어야 하지 않겠습니까? 그래서 저는 오늘 기도하다가 큰 결단을 내렸습니다. 무엇인가? 반드시 이번에 총선에서는 자유한국당이 장난치지 못하도록 우리는 철저히 감독해야 될 것입니다. 그리고 저는 오늘 김문수 지사님을 우리의 대장으로 모시고 광화문에 우리의 세력들을 정치화시켜서 저 자유한국당이 더 이상 장난치지 못하도록 철저히 우리는 앞서 가야 될 것입니다. 이 광화문 광장에 모이는 30대 40대 젊은 정말로 애국자들, 얼마든지 싸움 잘하는 국회의원 아니라 장관 아니라 대통령도 할 사람들이 여기에 얼마든지 있습니다. 그러므로 여러분과 저는 이제 더 이상 직무유기를 해서, 조금 전에 사회자 손상대 교수님이 저를 깐다고 해서 바짝 긴장했는데, 깔려면 세게 까야지 뭐 그렇게 까고 말아요. 오늘 손상대 교수님이 나를 까는 것은요, 이것은 까는 것도 아니고 4월 15일 날 되면 나는요 여러분들한테 돌에 맞아 죽게 돼 있어요. 왜 그런지 아세요? 전광훈, 우리가 너 오라 그러면 다 갔어. 비가 올 때도 왔어. 눈이 올 때도 왔어. 너가 돈 내려면 돈도 냈어. 그런데 왜 4월 15일 날 오후 8시에 드디어 모든 텔레비에서 카운트다운이 시작됩니다. 19, 8 땅 하다 팡 터지면 전국의 지도가 나오면서 더불어 어느 당의 출구조사에서 몇 석, 어느 당 몇 석 딱 나올 때, 첫째는 대한민국의 자유우파들이 통곡하는 일이 일어날 것입니다. 왜? 이 상태로 가면 절대 못 이긴다는 사실을 알아야 할 것입니다. 꼭 4월 15일 날 8시가 돼봐야 알겠습니까? 저는 목숨 걸고 이것만 생각하고 기도하고 연구하고 조사하고 검토를 해봤더니 이 상태로는 절대 못 이기는 결론이 나왔습니다. 어차피 싸워서 이기지 못할 장사를 할 필요가 있냐 이 말이야. 두 번째는 바로 그들이 울다가 돌을 들고 저한테로 달려올 것입니다. 전광훈, 너 뭐 했어? 너는 자칭 선지자라며 이런 일이 일어날 줄 너는 알았다며? 알면서 왜 너는 직무유기를 했어? 토요일 날 우리를 불러서 욕이나 가르치고 노래나 부르게 했지, 왜 이 사태에 대해서 내가 책임을 져? 하고 여러분들이 저에게 돌을 던진 것이 뻔합니다. 오늘 송산대가 나를 욕한 것은 욕도 아닌 것입니다. 나는 그래서 4월 15일 날 여러분의 손에 맞아 죽기 싫어서 오늘 저는 결단을 내리겠습니다. 우리의 대장 김문수를 앞세워서 반드시 4월 15일 날 총선에서 우리가 200석을 만들어 가지고
문재인을 반드시 끌어내야 될 것입니다. 동의하십니까? 우리는 준비가 다 되어 있습니다. 우리는 완벽한 준비가 되어 있습니다. 문제는 우리를 이끌어가는 저 자유한국당 지도자들 때문에 우리의 이 많은 수고가 수포로 돌아가게 생겼는데, 오늘 저는 결단을 내렸습니다. 김문수 지사님에게 난 책임을 다 돌리고, 이 시간부터 우리 지사님이 자유우파 국민들을 이끌어 가셔서 반드시 4월 15일 날 200석 이상으로 이겨주시기를 바랍니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 어떤 분은 나보고 그럽니다. 왜 그동안 자유한국당을 그렇게 사랑하고 황교안을 그렇게 좋아하던 정강훈 목사가 왜 타격하느냐? 이것은요, 개인적인 관계가 문제가 아닙니다. 나라가 죽고 사는 문제가 여기에 걸린 것입니다. 특별히 저는 황교안 대표님이 공천위원장과 공천위원 8명을 임명하는 걸 보고 나라 망했다, 이게 끝났다, 더 이상 볼 필요도 없다, 그리고 지난해 3대 악법을 힘도 안 써보고 넘겨주는 걸 보고 이 나라는 북한로 넘어가겠구나. 여러분들은 생각을 깊이 안 하니까 3대 악법 넘겨준 것이 별거 아닌 것 같죠? 그 사건 자체 하나가 북한로 나라 넘어가게 된 것입니다. 역사적으로 보면 1910년 한일합방 고종이 대한민국을 일본에 넘겨준 사건과 똑같은 일이 지난 한 달 전에 자유한국당에 의하여 대한민국을 북한으로 넘겨주는데, 동의를 했던 저런 정치 세력은 우리에게 필요 없습니다. 뭐라고요? 숫자가 적어서 모자라가지고 졌다고요? 108명이 적습니까? 자유한국당 국회의원 108명이 적습니까? 저쪽에 더불어민주당에 있는 사람들은 70석이 있을 때도 지들 마음대로 다 해버렸어요. 그러니까 숫자가 문제가 아니라 나라와 이 대한민국을 위하여 죽을 정치인이 없다는 것입니다. 그 중에서는 제가 아무리 골라봐도 대한민국을 위해서 죽을 사람은 김문수 하나밖에 없어. 내가 동의하십니까? 동의하십니까? 이제 우리는 사사로운 감정을 가지고 생각할 때가 아닌 것입니다. 4월 15일 지나면 대한민국은 망하게 돼 있어요. 저 문재인은 지금 예행 연습까지 다 했고 이미 벌써 국회의원 160석 이긴다는까지 다 짜놨고, 저 사람들은 평화헌법으로 개헌하여 연방제를 통해서 북한으로 가려고 하는 것을 여러분이 알고 계십니까? 그런데 도대체 우리는 뭐 하고 있냐는 거예요. 도대체 여러분과 저는 시민단체를 사명은 다 한 것입니다. 우리는 탁청민도 이겼고, 우리는 저쪽에 있는 모든 좌파 시민단체 우리는 다 이겼습니다. 촛불 시위도 이겼습니다. 강화문을 우리가 점령했습니다. 촛불 시위는 서초동으로 쫓겨갔습니다. 서초동으로 쫓겨간 촛불 시위를 또 진압하려고 신의 한수가 거기 가서 맞짱 집회를 해서 그들이 거기서도 쫓겨나서 여의도로 쫓겨갔습니다. 이제 시민단체 모든 이 전체의 프레미어는 우리가 이길 정도가 아니라 완벽하게 우리는 승리했습니다. 정치권만 이겨주면 끝나는 거거든요. 동의하십니까? 아니, 이것은 나 혼자 생각인지 내가 여러분에게 물어보겠습니다. 여러분이 생각할 때 자유한국당 저 상태로 가면 이길 것 같아요? 질 것 같아요? 뭐라고요? 봐요, 여기 여러분도 다 진다 그러잖아. 그런데 우리는 이겼는데 왜 정치가들은 지냐 말이야. 무슨 말인지 이해되시면 두 손 들고 만세. 제가 할 말이 많이 있지만은 시간 관계상 제가 자세한 디테일한 얘기는 방송을 통하여 유튜브 방송 통해서 내가 여러분에게 자세히 설명을 해드릴 테니까 제 말을 잘 들어주시고 일단 포괄적인 결단 한번 내려주십시오. 여러분들은 그동안에 1년 동안 저와 함께 이 자리에서 울며 불고 소리 지르고 나라를 위하여 통곡하고 기도하고 해온 결과
이제 여러분이 제 마음은 아시겠죠? 아시는 분들은 어디 두 손 들고 만세. 그렇다면 제가 설명하는 것 중에 지극히 적은 부분이 잘 이해가 안 될지라도 포괄적인 전체는 다 여러분이 이해한 줄 믿고, 앞으로 여러분 반드시 4월 15일에 이기기 위하여 김문수를 대장으로 세워서 정강훈 목사가 하자는 대로 동의하시면 두 손 들고 만세. 두 손 들고 만세. 자, 적극적인 표현합시다. 저와 함께 죽고 사는 것을 함께 동의하시면 그 자리에서 한번 일어나십시오. 진짜입니까? 저도 대한민국을 위하여 죽겠습니다. 그리고 여러분을 위하여 제가 목숨을 걸고 죽겠습니다. 위대하신 국민 여러분, 참으로 감사합니다. 이것으로 우리는 이겼습니다. 4월 15일 날 이미 우리는 이긴 것입니다. 정말로 싸움 잘하는 30, 40대 우리의 선수들을 개발해서 빨리빨리 정당을 만들고, 이거는 뭐 김문수 지사님이 다 알아서 할 거니까 해서 자유한국당하고 맞짱을 떠서라도, 자유한국당이 예를 들어서 100석만 해주면 우리도 100석 하면 200석 하면 3분의 1을 할 수 있습니다. 한 가지 말씀만 더 드리고 제가 물러가겠습니다. 저쪽 편은 왜 빨갱이 세상을 만들었느냐? 저쪽은요 더불어민주당이 있고 그 옆에 정의당이라고 하는 심상정당이 있어요. 이래가지고 이 심상정당이 더불어민주당을 계속 끌고 처음에는 중도에서 또 좌에서 극좌, 그 다음에 북한으로 가자 했는데 심상정 적은 당이 큰 당을 끌고 결국 북한로까지 가는 거예요. 우리는요 자유우파는 경쟁 대상의 당이 없어서 이것들은요 국회의원 출마만 하면 반드시 우리를 찍게 돼 있다, 이렇게 하여 우리를 이용해서 일도 안 하고 싸움도 안 하고 결국 정권도 넘겨주고 나라도 넘겨주고 이런 비극적인 사태를 만들었는데, 이제는 우리가 그렇게 할 수는 없습니다. 동의하십니까? 진짜 마지막으로 한 가지만 여러분에게 핵점을 한번 찍어드리겠습니다. 지난 연말에 3대 악법을 저 자유한국당이 힘도 한번 안 써보고 넘겨주는 것은, 넘겨주면 돼요 안 돼요? 넘겨줄 때에 그들이 어떻게 싸우는지를 여러분과 제가 봤지만, 싸움도 한번 안 해보고 힘도 한번 안 써보고 넘겨준 그 사람들이 다시 그 패장민들이 모여서 다시 국회의원을 하겠다고 하면 돼요 안 돼요? 만약에 그런 찌꺼기 같은 분들이 모여서 총선에서 그래 이겼다고 칩시다, 180석을 했다고 칩시다. 그러면 또 싸움이 일어나면 걔들이 싸우겠습니까? 또 구경만 할 것이지. 그래요 안 그래요? 이거는 조금 이해가 덜 되는 건데 1초만 한번 생각해봐요. 그때에 싸울 때, 한 달 전에 싸울 때 싸움도 한번 못 해보고 그냥 넘겨주는 그들이 다시 그들이 국회의원 출마해서 또 국회의원을 된다고 해봤자 그들이 이길 수 있냐 이 말이에요. 내 말은 이해됐어요? 싹 갈아야 됩니다. 싹 갈아야 됩니다. 동의하십니까? 역사의 분기점을 우리는 새로 만들어내야 하는 것입니다. 우리는 이승만 같은 결단을 통하여 반드시 70년 만에 우리는 다시 한번 싸움에서 이겨야 될 것입니다. 동의하시면 두 손 들고 만세. 자, 이 모든 것을 총괄치해 나가실 이제 드디어 우리의 호프, 자 우리 다 같이 두 손 높이 들고 김문수 지사님을 우리 다 같이 환영하겠습니다. 저봐, 김문수 외치자. 저봐. 야, 감사합니다. 감사합니다. 자, 지사님. 네. 이제는 저는 지사님에게 다 넘겨드렸으니까 내가 황교안을 지원하는 거에 10배 이상은 내가 지원할 테니까 책임지시고 나라를 살려내십시오. 네. 여러분 설 잘 채셨습니까?
이제 봄이 오고 있습니다. 아무리 추운 겨울도 이 봄을 이기지 못합니다. 이제 우리 대한민국 주사파들 저 청와대부터 온 나라를 점령해서 꽁꽁 얼어붙었던 대한민국의 이 땅에도 봄이 오고 있습니다. 그동안 목사님께서 아주 오늘 중요한 연설을 하셨는데, 우리는 왜 이 청와대 문재인 주사파 신용복을 가장 존경하는 사상가라고 하고, 임종석부터 이 신동호, 타견민, 이 빨갱이 주사파들이 왜 저 청와대를 장악했느냐, 그리고 조국이와 추미애 토지를 국유화하자 그러고 사회주의 형법으로 학위를 받는 이런 스스로 사회주의 빨갱이라고 하는 이들이 얼마나 대한민국 한강의 기적을 갉아먹는 기생충 집단인 줄 우리는 모두 알게 되었습니다. 그런데 이렇게 주사파들이 집권하는 과정을 보면 바로 촛불광장이 있지요. 이 촛불광장, 우리가 태극기를 들고 모여있는 이 광장을 촛불로 뒤덮으면서 촛불광장에 모인 이들이 인민재판 마녀사냥을 통해서 죄 없는 박근혜 대통령을 탄핵함으로써 저들이 집권의 길을 닦았지요. 그렇습니다. 이 촛불광장에서 민주노총, 언론노조, 전교조, 그리고 더불어민주당, 정의당, 민중당, 이 촛불광장에서 저들은 모든 시민단체와 모든 정당이 촛불에서 박근혜를 끌어내자고 하면서 반박근혜 투쟁, 그것도 죄 없는 박근혜를 마녀사냥 인민재판을 하면서 바로 이 촛불로 대한민국을 모두 불태웠던 것입니다. 그런데 이 촛불 광장에 인민재판 홍위변 난동에 같이 동참하던 그들이 누구냐? 바로 당시 새누리당 많은 국회의원들이 탄핵에 동참하면서 죄 없는, 뇌물이라고는 받은 것이 없는 깨끗한 대통령 박근혜를 32년형을 받게 해서 지금 서울구치소에서 설날을 3번째 보내고 있는 이 잔인무도한 문재인이야말로 감옥에 보내야 되지 않겠습니까? 여러분, 문재인과 영수회담을 해야 하는 것이 우리 자유한국당 대표가 해야 될 일입니까? 문재인과 싸우기 위해서 이 자리에 나와서 우리와 함께 이 광장에서 태극기 들고 힘차게 저 주사파 마귀 사탄 악령을 물리치는 데 앞장서야 될 사람이 바로 자유한국당 대표가 돼야 되지 않겠습니까? 자유한국당은 제1당으로서 1년에 300억 이상의 여러분의 혈세, 국고 보조를 받고 있습니다. 우리 정광훈 목사님요, 국고 보조 1원도 안 받습니다. 국고 보조를 1원도 받는 게 없어요. 공무원도 아니에요, 정광훈 목사님. 그런데 저 빨갱이 주사파를 물리기 위해서 목숨을 바치겠다고 하는 이 정광훈 목사님, 우리가 구해내야 되지 않겠습니까? 그리고 1년에 월급만 1억 이상씩 받고 국회의원들이
보좌관을 9명씩 두고 온갖 특권을 다 누리고 1년에 3억씩이나 후원금을 모집하는 이런 국회의원들을 108명 가지고 제대로 투쟁하기를 우리는 바라면서, 이 국회의원들이 태극기 들고 싸우는 우리들과 함께하기를 우리는 외쳤지 않습니까? 자, 그런데 이 촛불광장에 모였던 이들은 국회를 둘러싸고 탄핵을 의결하지 않으면 국회의원들을 모두 불태워 죽이겠다고 해서 겁먹은 새누리당 국회의원 62명이 자기가 뽑았던 그 대통령, 박근혜 대통령을 탄핵을 했습니다. 그리고 이들은 또 헌법재판소를 촛불로 둘러싸고 박근혜를 탄핵하지 않으면은 헌법재판관들을 불태워 죽이겠다고 공갈 협박을 해서 박근혜 대통령을 탄핵했지 않습니까? 우리는 이 일을 잊을 수가 없습니다. 그런데 이 유승민과 새보수당이라는 사람이요, 탄핵은 오히려 자유한국당이 사과를 해라, 그리고 자유한국당은 잘못했으니까 해체하라, 이렇게 하는데 황교안 대표가 좋아, 유승민이 3대 요구 탄핵에 대해서 우리가 그냥 따지지 않겠다, 그리고 자유한국당을 해체하겠다고 하는데 이게 말이 되는 이야기입니까? 저는 자유한국당에 들어온 지 26년이 됩니다. 저는 빨갱이 생활 24년 하다가 크게 뉘우치면서 자유한국당에 들어와서 국회의원을 3번 하고 경기도지사를 2번 했습니다. 박근혜 대통령과는 대통령 경선도 제가 같이 했습니다. 그리고 박근혜 대통령과 당대표 경선도 같이 했습니다. 제가 아는 모든 국회의원 중에 박근혜 대통령보다 더 돈을 모르는 사람, 더 깨끗한 국회의원은 저는 본 적이 없습니다. 그런데 박근혜 대통령을 뇌물죄로 감옥에 집어넣고 32년형이나 때리는데도 자유한국당 국회의원들이 박근혜를 석방하라, 이명박을 석방하라, 100여 명의 구속된 자신들의 동료, 죄 없이 구속된 사람들을 석방하라는 소리를 한마디도 하지 않는다면 이렇게 의리 없는 인간들이 대한민국을 목숨 걸고 지킬 수 있겠습니까? 정치는 기본적으로 자기를 죽여서 나라를 구하는 것이고, 자기를 불태워서 국민을 밝게 비추는 것이 정치인이 해야 될 일 아닙니까, 여러분? 그런데 지금 이 자유한국당이 이 자리에 나와서 아까 정광훈 목사님 말씀처럼 자유한국당 국회의원도 이 자리에 오면 제가 마이크를 드리겠다, 항상 연설 기회를 드리겠다 해도 안 나옵니다. 이유가 뭐냐? 제가 물어봤습니다. 여러 번 물어봤습니다. 여기에 나오면 표가 떨어진다는 겁니다. 이 태극기는 너무 극우 세력이다, 태극기는 너무 과격하다, 태극기는 너무 박근혜만 이야기하지 않느냐. 여러분, 우리가 박근혜만 이야기했습니까? 우리가 빨갱이 주사파 저 문재인으로부터 대한민국 한강의 기적을 지키기 위해서 우리가 이 자리에 와 있고, 이 한강의 기적을 압록강의 기적, 두만강의 기적, 대동강의 기적으로 확장하기 위해서 우리가 이 자리에 나와 있는 것 아닙니까? 그러면 저는 늘 말씀드린 것처럼 이 광장에서 저 문재인 주사파 일당과 투쟁하면서 이 속에
대통합이 이루어져야 되지 않겠습니까? 지금 자유한국당이 하고 있는 통합추진위원회라는 게 저는 말도 안 되는 사람, 투쟁하는 사람은 다 빠지고 중도 이미지, 안철수나 유승민이나 이 중도 이미지, 저는 중도까지 확장하는 것은 바람직하고 우리가 가야 될 길이라고 봅니다. 그러나 이 태극기 광장에 3년 이상을 눈비 맞으면서 바람 맞으면서 모든 주말의 가족과 단란한 시간을 다 반납하고 3년 이상 이 자리에 와서 피눈물을 흘린 여러분을 빼고 과연 대통합이 가능하겠습니까? 태극기를 빼고 십자가를 빼고 제대로 투쟁하는 것 다 빼고 누구와 무엇을 위해서 어떻게 통합할 것이며 그렇게 통합해서 과연 자유한국당 지지도가 이 총선에서 4.15 총선에서 과반수를 차지할 만큼 되겠습니까, 여러분? 저는 이러한 거짓말에 속을 수는 없습니다. 여러분, 이 대한민국 지금 국가 위기에 처했습니다. 김정은의 핵 때문에도 위기에 처했지만은 문재인과 이 주사파들이 청와대를 점령했습니다. 이 주사파 빨갱이 기생충들이 대법원도 점령했습니다. 여의도의 정의당, 민중당, 더불어민주당, 여의도의 국회 과반을 점령하고 지금 공수처법을 날치기 했고 예산을 날치기 했고 그리고 검경 수사권 조정 최근에 모든 법률을 일방적으로 날치기 하고 있는데 배치되는 국회의원이 단 한 명도 없습니다. 이래서 야당이 있습니까? 과거에 야당이 70석만 되면은 목숨 걸고 싸우는 야당 당원 국회의원들이 있었는데 지금은 108석이나 되는데 왜 못 싸웁니까? 그래서 이제는 우리들에게 필요한 것은 바로 문재인과 확실히 싸울 정당이 필요하지 않겠습니까? 문재인과 싸우는 것은 뺏지 않단 우리 일반 국민들은 전부 앞장서서 휴일도 없고 주말도 없고 비가 오나 눈이 오나 추우나 더우나 우리 일반 국민들은 싸우도록 버려두고 자기들 우리의 혈세로 많은 세비를 타고 많은 9명의 보좌관을 거느리고 수백 가지 특혜를 누리는 국회의원들은 자기들은 문재인하고 밥 먹고 사이좋게 잘 지내고 날치기는 날치기대로 다 당하는 이런 국회를 계속 보고만 있어서 되겠습니까? 이제 우리는 뭉쳤습니다. 이 광장에서 뭉친 우리의 뜨거운 애국심으로 태극기 들고 십자가 들고 우리 모두 힘을 합쳐서 4월 15일 우리들의 대승리를 향해서 힘차게 나아갑시다. 자, 우리 정강훈 목사님 말씀